ہم آج چاہتے تو ہیں خدا تو میرے ساتھ چل. گھر سے نکلتے وقت زناکاری کرنے جا رہے, نشہ خریدنے جا رہے اور گندے کھلونے کام یا اپنی رسم و رواج یا اپنے چکروں میں جا رہے ہیں, لون لینے جا رہے ہیں اور کام کرنے جا رہے ہیں دنیا داری کے, اپنی خواہشوں کو پورے کرنے والے, اور خدا سے کہہ رہے تو ہماری حفاظت کرنا. کیا سوچتا ہوگا وہ اس وقت ہمارے بارے میں؟ کیا میں تیری جن راہوں سے تو ان کاموں کو جو میرے خلاف ہے کرنے جا رہا ہے اور میں تیری حفاظت کروں؟ یسوع مسیح نے کہا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارے کاموں کو دیکھ کر لوگ تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں, اور غیر قومیں لکھا تمہارے ہی کاموں کے سبب سے تمہارے خدا پر کفر بکے. تو ان کو برا مت کہو جب وہ مسیحوں کی نلائکیاں دیکھ کے وہ خداوند یسوع مسیح کے اوپر یا خدا کے اوپر جب وہ بڑبڑاتے اور برا بھلا کہتے تو کوئی بری بات نہیں. کیوں؟ کیونکہ تم نے موقع دیا. متی کی انجیل اس کا 19 باب نکالو جلدی سے میرے ساتھ. اور اس میں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا میں کون سی نیکی کروں تاکہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاؤں. اگر میں پوچھوں کون ہے جو تباہ ہونا چاہتا ہے اور جہنم کی آگ میں جانا چاہتا ہے تو ایسا کوئی بھی نہیں جو اپنا ہاتھ کھڑا کرے. لیکن بائبل کہتی ہے کہ ہمارے کاموں سے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہم کہاں جانے والے. بچہ بھی بائبل کہتی ہے اپنی حرکتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہو کر کیا کرے گا. ہاللیلویا. 19 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے یعنی یسوع مسیح سے کہا اے استاد میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. اس نے اس سے کہا تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے, لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر. کیا کر؟ حکموں پر عمل کر. اس نے اس سے کہا کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا یہ کہ خون نہ کر, زنا نہ کر, چوری نہ کر, جھوٹی گواہی نہ دے, اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کو نہیں پڑھنا چاہیے یا بہت سی ایسی باتیں جو آج نئے پریچر اٹھے ہیں وہ ماننے کے لیے کہتے ہیں وہ تو پرانے عہد نامے تھے. تو جب یہاں پر ایک شخص نے زندگی کی بات کی اور زندگی میں جانے کی اپنی خواہش کو ظاہر کیا اور کہا میں کیا کروں کہ میں زندگی میں داخل ہوں, اسے بھی آج کے لوگوں کی طرح لگتا تھا کہ شاید کوئی نیکی کر کے میں یسوع مسیح کو تھوڑا امپریس کر کے بادشاہ میں جا سکتا ہوں. تو یہ غلط فہمی. ہاللیلویا. میں چرچ میں تھوڑا بیج بو کے تھوڑی خدمت کر کے میں پاسٹر صاحب کو تھوڑا راضی کر کے چاہے زندگی جیسی بھی ہم کچھ بھی اپنی مرضی سے اپنی منمانی کر کے تو نیکی کر کے یا تھوڑا بہت غریبوں کو کھلا کے یا روزے کھلوا کے ہم بادشاہی میں چلے جائیں گے تو ایسا نہیں. اس نے کہا میں کون سی نیکی کروں کہ زندگی میں داخل ہو جاؤں. تو یسوع مسیح نے کہا کہ نیکیاں ایک طرح سے اس کو یہ بتایا کہ تیری نیکیاں تجھے آسمان کی بادشاہی میں نہیں لے کر جائیں گی سوائے اگر تو حکموں پر نہیں چلے گا. اسی لیے بہت سی قومیں بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں وہ بہت نیک کام کرتے ہیں, چیریٹی کرتے ہیں, بہت سے کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ایسا کرنا ہمیں شاید جنت میں یا ہیون میں یا آسمان کی بادشاہی میں لے جائے گا. تو یہ ان کی بھول ہے. اسی لیے یسوع مسیح وہ واحد راستہ ہے پوری دنیا کے لیے, پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بادشاہی میں جانے کا ایک ہی واحد راستہ ہے اور وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے. اس نے خود کہا میں زندگی ہوں. ہاللیلویا. کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس یعنی یہاں جہاں بادشاہی ہے کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. اب یہ نوجوان کو لگا کہ شاید میں کوئی نیکی کروں تو میں بادشاہی میں چلا جاؤں گا. تو یسوع مسیح نے اسے صاف کہا اگر تو بادشاہی میں جانا چاہتا ہے یا زندگی پانا چاہتا ہے, یہ والی زندگی نہیں جو سبھی جی رہے ہیں, اس زندگی
की बात जो मौत के बाद की जिंदगी है, जो कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी। कहते हैं अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो क्या कर, हुक्मों पर अमल कर। वो बड़ा होशियार था आज के क्रिश्चियंस की तरह। कहते हैं कौन से हुक्मों पर? तो यीशु मसीह ने जोर दिया उसी पुराने अहदनामा के हुक्मों पर जो यहोवा खुदा सिखा चुका है। हालेलुया। जिसे आप संडे स्कूल में 10 हुक्मों के रूप में सीख चुके हैं, और आज जब आप प्रॉब्लम बताते हो और 1 घंटा अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं कि हमें ऐसा है, हमें ऐसा है, ये हो गया, फिर वैसा हो रहा, मेरी जिंदगी ऐसी है, और जब फिर से आपको वही बातें बताई जाती है तो आपको लगता है ये तो बड़ा मुश्किल काम है। यीशु मसीह ने क्या कहा? उन्हीं पुराने अहदनामे, यीशु ने खुद कहा कि मैं पुराने अहदनामे को खत्म करने नहीं आया बल्कि मैं उसे पूरा करने के लिए आया। हालेलुया। पुराने अहदनामे को पढ़े बिना आप यहोवा खुदा के दिल को कभी नहीं समझ सकते। क्यों उसने इस्राएलियों को निकाला फिरौन की गुलामी से? सबसे पहले बाइबल कहती है कि जब अब्राहम को उसने चुना, उससे उसका बेटा इसहाक हुआ, इसहाक से याकूब हुआ, और याकूब के 12 बेटे सारे कबीले जो थे, और बाइबल कहती है उनमें से एक ने, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को क्या किया? बेच दिया। यूसुफ को बेच दिया, उसको खरीद के मिस्र ले गए, और मिस्र में वो एक टाइम तक 18 साल तक खुदा के साथ वफादार रहा, बना रहा, जनाकारी में नहीं गिरा। जब उसे खरीद लिया, जब यूसुफ बेचा गया, बहुत लाडला था अपने बाप का, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। हालेलुया। और उसकी उस बीवी से वो पैदा हुआ था जिससे वो बहुत प्यार करता था, राखल से। और बहुत सालों के इंतजार के बाद उसका वो बेटा यूसुफ पैदा हुआ, जिससे वो अपने बाकी सारे बेटों से ज्यादा प्यार करता था। हालेलुया। और उसका 11वें नंबर का बेटा था। उसके बाद यूसुफ का छोटा भाई बिन्यामीन था। और बाइबल कहती है कि यूसुफ के बाकी भाई उसे जेलसी करते थे, उसे चिढ़ते थे, क्योंकि यूसुफ को खुदा रोया में बात करता तो उसे ख्वाब आते थे कि खुदा एक दिन मुझे बहुत ऊंचा करेगा, और मैं देख रहा हूँ सब मेरे आगे झुक रहे। इन बातों से जेलस होकर बुक्स रखी, अंदर ही अंदर नफरत रखी। उसके भाइयों ने हसरत की, उसको घड़े में डाल दिया, कुएं में, बाद में निकाला और उसको बेच दिया। और जब उसको खरीदा तो एक अमीर शख्स ने मिस्र में उसको खरीद लिया, पोतीफर नाम। और जब पोतीफर ने देखा कि यूसुफ के ऊपर खुदा का हाथ है, 17 साल का लड़का, इतना क्लीन और इसकी इतनी पाकीज़गी में जिंदगी, कि जिस शख्स ने उसको अपने नौकर के रूप में खरीदा, वो इकरार करने लगा कि जिस काम को यूसुफ हाथ लगाता है बरकत आती है। हालेलुया। इन कामों को देख के उसने अपना सब कुछ, जो कुछ उसका था, उसने यूसुफ के हैंडल कर दिया, उसके सपुर्द कर दिया। लेकिन अगर यूसुफ आज का गेमर होता और आज की उसको कूल बॉय बनना होता और फैशन करने होते, और उसको ये खुदा के साथ चलने वाली जिंदगी बहुत बोरियत और बेकार लगती, तो वहां पर उसको खुलेआम उसके पास मौका था कि वो गंदगी करता, जनाकारी करता, या अपने आका के कामों में से चोरी करता, ठगियां मारता, चालाकियां करता, जो आज के लोग करते हैं, गेम्स करता, क्योंकि उसे मालूम था कि मेरे आका ने सारी चीज मेरे हाथ में कर दिया। वो कोई रिपोर्ट नहीं लेता, उसे मालूम है जब से मैं आया हूं सब कुछ बढ़ गया। तो खुदा ने मेरे साथ क्या किया? मेरे भाइयों ने जब मुझे डाल दिया नफरत के साथ, तो खुदा ने कौन सा बचाया? जब उन्होंने मुझे 20 रुपए में बेच दिया, तो खुदा ने कौन सा रोक लिया? खुदा के साथ चलने का मुझे क्या फायदा हुआ? अब मैं यहाँ पर गुलाम बन के रह रहा हूँ, तो जिंदा खुदा को मानने की मुझे क्या जरूरत है? सब ठीक है, आपका वैसे इंप्रेस हो गया, वैसे उसने सारा कुछ मेरे हाथ में दे दिया, तो सब कुछ बस चलने दो। लेकिन बाइबल कहती है वो खुदा से डरने वाला था और खुदा उसके साथ था। हालेलुया। हम आज चाहते तो हैं खुदा तू मेरे साथ चल। घर से निकलते वक्त जनाकारी करने जा रहे, नशा खरीदने जा रहे, और गंदे खिलौने काम या अपनी रस्मों रिवाज या अपने चक्रों में जा रहे हैं, लोन लेने जा रहे हैं और काम करने जा रहे हैं दुनियादारी के,
اپنی خواہشوں کو پورے کرنے والے، اور خدا سے کہہ رہے تو ہماری حفاظت کرنا. کیا سوچتا ہوگا وہ اس وقت ہمارے بارے میں؟ کیا میں تیری جن راہوں سے تو ان کاموں کو جو میرے خلاف ہے کرنے جا رہا ہے، اور میں تیری حفاظت کروں؟ ہاللیلویا. اور بائبل کہتے کہ اس کے مالک کی بیوی لگاتار اس کو تنگ کرتی تھی کہ تو میرے ساتھ جنسی تعلق بنا، میرے ساتھ سو، میرے ساتھ زناکاری کر، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھا. ہاللیلویا. لیکن بائبل کہتی ہے کہ ایک دن جب وہ اس کے اوپر سوار ہو گئی کہ نہیں آج تو ایسا کرے گا اور میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، تو بائبل کہتی ہے کہ اس نے اس کا کپڑا بھی پکڑ لیا، اس کا پٹکا جو یوسف اپنے اوپر رکھتا تھا اس نے وہ پکڑ لیا اور کہنے لگی نہیں آج تو تجھے میرے ساتھ زناکاری کرنی ہوگی، میرے ساتھ سونا پڑے گا. تو بائبل میں لکھا اس نے وہاں پر دلیلیں نہیں دی، اور وہاں اس کو کہا نہیں کہ سب کچھ تیرے اب تو مینیج کر لینا، دیکھ لینا. پھر لکھا وہ وہاں سے بھاگا، اسے معلوم تھا کہ میں ایک شریر میں، میں باڈی میں، اور اب میرا یہاں سے اپنے جسم کو پاک رکھنے کے لیے جو خدا کا مقدس ہے مجھے بھاگنا پڑے. وہ بھاگا. ہاللیلویا. وہ گناہ سے بھاگا. یہی یسوع مسیح نے کہا اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کیا کر؟ حکموں پر عمل کر. کیا کون سے حکم؟ یسوع نے کہا یہ کہ خون نہ کر، اور کیا نہ کر؟ زنا نہ کر. اور اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھیں، جتنے نوجوان ہیں، یوتھ ہیں، پڑھے لکھے، جابس میں بزی ہو گئے، اگر آپ پڑھیں تو یسوع مسیح نے کہا اگر غلط نگاہ سے کسی عورت کو، عورتوں کے لیے بھی ہے کہ اگر تو نے گندی نگاہ سے غلط سوچ کے ساتھ کسی مرد کو، یا کسی مرد نے کسی عورت کو دیکھ بھی لیا تو تو اس کے ساتھ زنا کر چکا یا کر چکی. یعنی یسوع مسیح نے پاکیزگی کے معیار کو اور بلند کر دیا. ہاللیلویا. کیونکہ یسوع نے کہا پاک بنو، کیونکہ تمہارا بنانے والا بھی کیا ہے؟ پاک ہے. ہاللیلویا. اب ہمیں پاک بننے کے لیے، خدا کے پاس جانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. ایک وہ کام تھا جو خدا نے کر دیا ہمارے کفارے کے لیے، جو کہ ہم ہرگز نہیں کر سکتے تھے. ہاللیلویا. ہم شیطان کو ہرا نہیں سکتے تھے، اور موت پر، قبر پر شیطان پر فتح ہم ہرگز نہیں پا سکتے تھے، لیکن یسوع نے وہ کر دیا. اب ہمیں خود اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. لیکن میں نے پریچرز کو، بڑے بڑے سرمن دینے والوں کے کہتے یہ سنا ہے کہ اسی پاک نہیں بن سکتے. لوگوں کو کہتے سنو اسی پاک نہیں بن سکتے. آپ کو بنانے والا کاریگر کون ہے؟ اپنے منہ سے بولو ذرا. خدا. خدا بولو، یسوع مسیح بولو، ایک ہی بات ہے. کیونکہ یہوہ خدا نے، یسوع مسیح نے، پاک روح نے مل کر انسان کو تخلیق کیا، پوری کائنات کو تخلیق کی. اب آپ کا بنانے والا آپ سے کہہ رہا ہے پاک بنو، تو کیا جو کہہ رہا ہے اس کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے نا کہ یہ تو بن ہی نہیں سکتے، اتنے بیچارے ہیں، میں کیوں بول رہا ہوں. تو کیا ہمارا خدا معلوم ہے اس کو کہ ہم بن نہیں سکتے، پر وہ تھوپ رہے بنو تاکہ نہ پڑھن مجرم پڑھن تے میں نرک پاؤں. کہ ایسا ہے؟ کیسا ہے؟ تو کیوں اس نے کہا کہ تم پاک بنو، جبکہ ہماری یہ دلیل ہے کہ ہم پاک بن ہی نہیں سکتے. یہ جھوٹی دلیل ہے. یہ شیطان کی بنی ہوئی ٹیچنگ کو، شیطان کی بات کو رسید کی ہے ان لوگوں نے، اور یہی سکھایا لوگوں نے بھی خود سے پہلے سیکھا اپنے آپ کے لیے. ہاللیلویا. آپ مجھے بتاؤ، اگر آپ کوئی ایسی چیز بناؤ، ایک گاڑی بناؤ مان لو، اور آپ اس کے اندر ایسا سسٹم رکھو کہ یہ زمین پر بھی چلے گی، اور خطرے آنے پر جب خطرہ آئے گا تو یہ اڑ بھی سکتی ہے. اب بٹن دبائیں گے یہ اڑنے لگ جائے. لیکن اگر آپ نے گاڑی کے اندر اڑنے والا فنکشن بنایا ہی نہیں ہے، وہ گاڑی صرف زمین پر چل سکتی ہے، تو آپ کون سا بٹن دبائیں گے کہ اس کو اڑنا چاہیے؟ پھر اس کا مطلب پرابلم آپ میں ہے، کیونکہ آپ نے اس کا فنکشن ایسا نہیں بنایا، آپ نے صرف اس کو زمین پر چلنے کے لیے بنایا. لیکن آپ کی یہ توقع ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اڑنی بھی چاہیے، تو اس کا مطلب ہم میں پرابلم ہے، کیونکہ ہم غلط ڈیمانڈ کر رہے ہیں. جو چیز بنائی نہیں اس کی ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھ آئے؟ اگر خداوند یسوع مسیح کو معلوم ہے
کہ ہم پاک بن ہی نہیں سکتے تو اس نے کیوں کہا پاک بنے؟ اس کا مطلب وہ اڑنے والا فنکشن اس نے رکھا ہوا ہے۔ ہم پاک بن سکتے ہیں، لیکن جب بننا نہیں چاہتے، جب آنکھوں کی خواہش کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اوپر کی کمائی اور وہ سب ہیرا پھیریاں خود چھوڑنا نہیں چاہتے، تو پھر کہتے نہیں انسان گناہ کا پتلا ہے۔ اس نے آپ کو جیتی جان بنایا، پتلا نہیں بنایا۔ ہاللیلویا، مٹی سے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنا کے آپ نے اپنا دم پھونکا اور آپ جیتی جان ہوئے۔ اس نے کوئی آپ کو گناہ کا پتلا نہیں بنایا، بلکہ جب آپ گناہ میں پڑ گئے اس نے گناہ سے نکال لیا، گناہ کو صلیب پر ٹانگ دی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب جب یوسف وہاں پر چلا گیا، خدا کے ساتھ پاکیزگی میں رہا، اس کی بیوی نے شکایت کر دی، اس کے مالک نے آ کر اس کو بنا کوئی بات سنے اس کو اپنے ہی گھر میں نیچے کوٹھری میں نظر بند کر دیا، اندھیرے والی جگہ میں ڈال دیا جہاں فرعون بادشاہ کے بھی 2 نوکر وہیں پر وہ قید تھے۔ تو بائبل کہتی ہے کہ خدا نے یوسف کو برکت دی، اور جب وہ جیل میں گیا تو جو جیل کا دروگا تھا اس نے فیور دیا یوسف کو۔ خداوند نے اس دروگا کے ذریعے اپنے بندہ یوسف کے ساتھ ہوا، اور اس دروگا نے کیا کیا؟ یوسف کی ڈیوٹی لگا دی، سب کا ہیڈ بنا دیا۔ ہاللیلویا، سب کا ہیڈ بنا دیا، اور یوسف سارے اندر کے جو غلام تھے، جو اندر قیدی تھے، ان کے اوپر انچارج بن گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ حالات معنی نہیں کرتے، خدا ساتھ ہے یا نہیں یہ معنی کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک لاڈلا نوجوان، ایک خوبصورت لڑکا، لاڈلا اپنے باپ کا بچہ، بھائیوں کی نفرت سے بیچ دیا گیا، غلام بنا، اور وہاں پہ جب شیطان اس کے مالک کی بیوی میں سے آیا اس کو زناکاری میں پھنسانے کے لیے، اور اس نے وہاں سے وہ بھاگ گیا، اس پر جھوٹا الزام لگا، قید میں چلا گیا، اور بائبل کہتی ہے کہ وہاں پر بھی خدا اس کے ساتھ رہا، کیونکہ اس نے خدا کے خلاف گناہ نہیں کیا۔ اب خدا کیسے ساتھ تھا؟ خدا اس مقدس، اس ہیکل کے ذریعے اس کے ساتھ تھا، لیکن اگر وہ زناکاری میں جا کر اس ہیکل کو گندا کر لیتا، اس چند لمحوں کی جسم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس مقدس کو گندا کرتا، تو خدا کیسے اس کے ساتھ رہتا؟ اب وہ جیل کے اندر ہے، آنکھیں بندی ہیں، اندھیرے خوب اندھیرے میں، لیکن خدا وہاں اس کے ساتھ، اور اس نے وہاں پر اس کا ہیڈ بنا دیا ان کا۔ اور بائبل کہتی ہے وہاں خدا آپ کے لیے راستے کھولتا ہے۔ خدا نے کیا کیا؟ وہاں پر جو فرعون کے 2 نوکر تھے، خواب آیا، بڑے پریشان۔ یوسف نے پوچھ لیا کیا ہوا، انہوں نے اپنا خواب بتایا، تو اس نے کیا کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیا خدا کو تعبیر کرنے کی اس کے پاس قدرت نہیں؟ اس کے پاس ہے، تم مجھے بتاؤ۔ جیسے انہوں نے بتایا تو اس نے ان کے خوابوں کی تعبیر کیوں نے بتایا، اور 3 دن کے بعد ٹھیک ویسا ہی ہوا جیسا یوسف نے ان کو بتایا تھا۔ ایک مار دیا گیا، اور ایک کو فرعون نے معاف کر کے دوبارہ سے اس کی ڈیوٹی دے دی۔ ہاللیلویا۔ اور یوسف نے اس سے کہا کہ تم مجھے یاد کرنا، جب تو بادشاہ کے پاس جائے تو مجھے یاد کرنا۔ لیکن بائبل کہتی ہے جیسے ہی وہ اپنے عہدے پر گیا وہ بھول گیا، لیکن یوسف ابھی بھی جیل میں ہے، اور ابھی بھی خدا کے ساتھ وفادار ہے۔ تو بائبل کہتی ہے جب وہاں پر وہ چھوٹا بندہ ایک غلام بھول گیا، تو 2 سال کے بعد فرعون بادشاہ کا ایک خواب آ گیا۔ ہاللیلویا۔ آپ خدا کے ساتھ پاکیزگی میں چلو، اس کے ساتھ چلو، آپ دیکھو گے کہ خدا کیسے بے چین کرتا ہے اختیار والوں کو، آپ کے لیے چیزوں کو انفولڈ کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ پہلی تو بات یہ کہ اگر آپ خدا کے ساتھ ہیں، ایک پاکیزہ زندگی، ایک خدا سے ڈرنے والی زندگی جہاں ہوگی وہ وہاں پر کام کو ایزی کرے گی۔ جب وہ اپنے پوتیفر کے گھر میں تھا، پوتیفر ریلیکس، کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ایک ذمہ دار، ایک دیانتدار شخص میرے کام کی نگرانی کر رہا ہے۔ اور جب شیطان نے اس کو وہاں سے اکھاڑا نکال دیا، خدا اسے آگے لے کے گیا، وہ جیل میں گیا، وہاں پر جیل میں خدا نے اسے رہنے نہیں دیا۔ 2 لوگوں کو خواب آتا ہے، وہ ان کی تعبیر کرتا ہے، ایک مار دیا جاتا ہے، ایک 3 دن کے بعد بحال کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پر وہ اسے کہتا ہے جب تو جائے فرعون کے آگے تو مجھے یاد کرنا۔ لیکن بائبل کہتی ہے وہ بھول گیا،
उसने उसे याद नहीं किया। आपको लग सकता है कि प्रॉब्लम, मैं तो ठीक ठाक चल रहा हूँ, लेकिन हालात कुछ नहीं बदले। मैंने फलां की बड़ी हेल्प की और वो बड़ा अच्छा डिवाइन हेल्पर बन सकता था, पर उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। और आपको लगेगा कि खुदा शायद खामोश है। डोंट वरी, खुदा ऐसे रास्ते खोलता है, आप हैरान हो जाते हैं। बाइबल कहते हैं 2 साल के बाद फराउन बादशाह को एक ख्वाब आया और वो इतना परेशान हुआ और उसे एक ही ख्वाब 2 बार आया कि उसकी नींद उड़ गई। वो परेशान हो गया, उसने अपने मुल्क मिस्र के सारे नजूमियों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन कोई भी उसके ख्वाब की ताबीर न बता सका। तब जो उसका नौकर था, जो उसका साकी था, उसको उसकी ड्रिंक पेश करने वाला, उसे याद आया। कहते मेरी गलतियां आज मुझे याद आई। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप खुदा में पूरे हैं और हुक्मों पर चलने वाले हैं, कोई दुनिया की ताकत आपको पीछे नहीं रख सकती। वो चाहे मुखालिफ हो, शैतान की ताकतें हो, जादू करने वाले अपना सिर पीट लेंगे, उनका जादू आप पे काम नहीं करेगा। वैरी आपके खिलाफ मंसूबे बना बना थक जाएंगे, उनका इंतजार कभी यीशु मसीह के नाम से खत्म नहीं होगा अगर आप खुदा के हुक्मों पर चलने वाले। कहते काश कहते हुए मेरे अहकाम का शिकवा होता। फिर से पढ़ो, निकालो यशायाह के उस चैप्टर को। कहते हैं तो तेरी सलामती नहर की माने और तेरी सदाकत यानी तेरी सच्चाई, तेरी ग्लोरी समंदर की लहरों की मानिंद होती। हालेलुया। और आज हम कहते हैं पता नहीं किधर है मसीहों का खुदा, खुदा हमें भूल गया। इस्राएली भी यही कहते थे, खुदा हमें भूल गया। खुदा उन्हें कभी नहीं भूला था। खुदा का ये कलाम है कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, पर मैं तुझे हरगिज ना भूलूंगा। जब भी भूलते हैं हम भूलते हैं, वो नहीं भूलता। हालेलुया। अब आप देखो कि आपको क्या करना है। जब यूसुफ उसके बाहर उसके आगे गया और उसने उसको जाके ख्वाब सुनने के बाद जब उसको बताया दोनों ख्वाब, उसने कहा दोनों ख्वाबों का एक ही मतलब है बादशाह। इसका मतलब कि खुदा ये बात तय कर चुके हैं और खुदा इसे जल्द करने वाला। और जैसे उसने ख्वाब बताए और उसकी ताबीर की, तो उसने कहा अब तू ये कर, क्योंकि मुख्य पूरी दुनिया में काल पड़ने वाला है। पूरी दुनिया में क्या होने वाला है? काल पड़ने वाला है। और 7 साल, शुरू के 7 साल कसरत से पैदावार होगी और उसके बाद जो 7 साल होंगे इतना बुरा काल होगा कि लोग फसल की पैदावार और उस कसरत को भूल जाएंगे। वो इतना खतरनाक होगा और लोग मरेंगे और मुल्क के मुल्क तबाह हो जाएंगे। तो तू क्या कर, तू एक दानिश्वर, एक अक्लमंद शख्स को मुकर्रर कर, जो इन 7 सालों में जो अफजाइश के, जो कसरत के साल होंगे 7 साल, तू क्या कर, किसी को मुकर्रर कर कि वो इन 7 सालों में बहुत सा गल्ला इकट्ठा कर ले, ताकि अगले 7 सालों में उन गुजर करने के लिए और पूरा मुल्क चलाने के लिए बाकी रहे। तो जानते हो कि फिरौन ने क्या कहा? उसने कहा तेरी माने दानिश्वर और कौन हो सकता है जिसके साथ खुदा आए। हालेलुया। क्या तो तुझसे ज्यादा अक्लमंद कौन हो सकता है जिसे मैं हाकिम बनाऊं? मैं ये ऐलान करता हूँ कि अब से पूरे मुल्क मिस्र का तू ही हाकिम है। सिर्फ तख्त पर बैठने की वजह से मैं पहले नंबर पर हूँ, बाकी तू ही सारा कुछ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं ऐलान करवाओ, मुनादी करवाओ पूरे मुल्क मिस्र में कि अब से यूसुफ पूरे मुल्क मिस्र का हाकिम होगा। हालेलुया। एक बेच दिया गया नौजवान, नफरत को देखा, रिजेक्शन को देखा, किसकी? अपनों की। आज लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि हमारे फलां ने हमें किसी तरफ का नहीं छोड़ा। तुम खुदा की तरफ आओ। खुदा चीजों को कई बार यूज करता है, अलाउ करता है। और जब उसके भाई वहां पर रोटी ले, जब हर जगह पर काल पड़ गया, तो उसी के भाई वहां पर रोटी लेने के लिए आए जहां यूसुफ हाकिम था। और उसकी वो ख्वाब पूरा हुआ कि उसके भाइयों ने आकर उसे सजदा किया। हालेलुया। और तब जब उन्हें मालूम हुआ कि ये यूसुफ है, एक स्टोरी है लंबी, आप पढ़ सकते हो पैदाइश की किताब को, आपको मजा आएगा जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ोगे। कितना अजीम खुदा है,
कैसे जो उसके साथ वफादार है, कैसे वो उनको संभालता है, किस तरह से हालातों को से उनको निकालता है, एक के बाद दूसरा सफर, तीसरा, और इस तरह से उनको लेके जाता है ऊंचाइयों के ऊपर। हालेलुया। उसी मुल्क में खरीद के आने वाला गुलाम उसी मुल्क का हाकिम बन गया। हालेलुया। खुदा के साथ वफादारी और पाकीज़गी, हुक्मों में चलना इस लेवल तक लेके जाता है। लेकिन अगर हम मानने के लिए तैयार हैं तो फिर ढूंढते फिरो कि आज क्रिश्चियन का खुदा किधर। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे कामों को देखकर लोग तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें, और गैर कौमें लिखा तुम्हारे ही कामों के सबब से तुम्हारे खुदा पर कुफर बकेंगे। तो उनको बुरा मत कहो जब वो मसीहों की नलायकियां देख के वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर या खुदा के ऊपर जब वो बुड़बुड़ाते और बुरा भला कहते तो कोई बुरी बात नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने मौका दिया। हालेलुया। यहां से लेके वहां तक सबने मौका ही दिए। ऑल्टर से लोगों ने मौके दिए गैर कौमों को खुदा के नाम की तकफीर करने के, उसके नाम की बेइज्जती करने के। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? पिछले साल अगर आपको याद हो, यहाँ पर जो ये ओपन में मीटिंग हुई थी, तो पास्टर साहब ने, मेरे हस्बैंड ने एक बात कही थी यहाँ पर कि चर्चिस के अंदर मिलीनग में, क्योंकि तब उस दिन 14 अगस्त का दिन था, और सुबह में हम सुन के आए थे चर्चिस के अंदर मिलीनग में लगे हुए हैं, ऑल्टर के ऊपर परफॉर्मेंस हो रही है। किसके ऊपर? मिलीनगमों के ऊपर। इतनी मुल्क से वफादारी, तुम्हारा इतना प्यार, कभी मुल्क के लिए रोजा रख के दुआ की है कि खुदावन पूरी दुनिया में इतनी बेदारी आ चुकी है और मेरा मुल्क पाकिस्तान अभी भी अंधेरे में, अभी भी निजात हिंदा से दूर है, से बात मालूम नहीं है। बाइबल में यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। तुम किस आजादी को सेलिब्रेट करते? उस दिन चर्चिस में एक घंटे की, मुश्किल से 1.5 घंटे की इबादत हुई थी, और बाकी 1.5 घंटा बच्चों का प्रोग्राम हुआ था। नाच के वर्शिप हम करते हैं, नाच के वर्शिप बाइबल कहती करो, झूमते हुए नाचते हुए, लेकिन यहोवा के लिए वो नाचना रूह में, जो आप ताली बजा के नाचते और झूमते हैं, जिंदा खुदा की हमद करते हैं, सताइश करते हैं, क्योंकि उसने ये फरमाया है सांस बचाते हुए, लेकिन उसने ये नहीं कहा। अगर आप इसी को यसाया में आओ, मैं आपको पढ़ाती हूँ कि खुदावंद हमारा कितना गैरतमंद गयूर खुदा है। वो अपनी जगह किसी की हमद बर्दाश्त नहीं करता, और जब आप खुदा को छोड़ किसी और को, चाहे वो टीवी है, वो बीवी है, वो बच्चे हैं, वो नौकरी है, वो आपकी जवानी है, वो कुछ भी क्यों नहीं, जब आप खुदा से ज्यादा तरजीह उस चीज को देते हैं, खुदावंद कहता है मैं अपनी ग्लोरी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। मैं जेलस खुदा हूं, जेलसी रखता हूं, गयूर खुदा हूं। गयूर की इंग्लिश है जेलसी, कि मैं जेलसी रखता हूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरी जगह किसी और को दो, अपनी जिंदगी में भी, मेरे घर में भी। हालेलुया। क्योंकि आपका बदन खुदा का मकदस है, ये दिल खुदा का तख्त है, इस पर खुदा ही रहना चाहिए। हालेलुया। देखो यसाया 48 चैप्टर, इसी को जो हमने अभी पढ़ा उसी की आयत में 11 आयत में लिखा है, 10 आयत से देखो। देख मैंने तुझे साफ किया लेकिन चांदी की मानिंद नहीं, मैंने मुसीबत की कुटाली में तुझे साफ किया। मैंने अपनी खातिर, हाँ अपनी ही खातिर ये किया है, क्योंकि मेरे नाम की तकफीर क्यों हो, मैं तो अपनी शौकत दूसरे को नहीं देने का। हालेलुया। मैं अपनी जगह, अपना ऑनर, अपनी इज्जत किसी दूसरे को कहते नहीं देता, नहीं देने का मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर आप और पढ़ो इसमें यसाया में, तो खुदावंद ने बहुत दफा कहा है कि मैं गयूर खुदा हूं, मैं वाहिद खुदा, मैं ही तुम्हारा खुदावंद हूं, मुझे छोड़ और कोई दूसरा खुदा नहीं। मैंने कायनात बनाई, मैंने इसको हिकमत से बनाया और फहम से कायम किया। हालेलुया, हालेलुया। अब जो हाल आप देख रहे हो, ऐसा ही इस्राएलियों के साथ था।
जब वो खुद गुनाह करते तो इल्जाम खुदा पर देते कि तूने हमें छोड़ दिया, अब तू हमारी परवाह नहीं करता, तू हमारे साथ जंगों में नहीं जाता, तूने हमारी हिफाजत छोड़ दी है, अब हमें गैर कौमें लूट दी है, वो हम पर जो चाहे हमें कहती है। तो खुदावंद ने कोई जवाब नहीं वो देता था जब तक वो तौबा करके वापिस उसके पास नहीं आते थे। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ने कहा जब तुम गैर कौमों के तौर तरीके अपनाओगे और मुझे छोड़ दूसरे माबूदों की इबादत करोगे और मेरी इबादत छोड़कर अपनी जिंदगी को और दुनियादारी को, रस्मो रिवाज को, तौर तरीकों को जगह दोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम्हें जवाब नहीं दूंगा। अब मजहबे खुदा के लिए बनाए गए, यहाँ पर मुल्क के लिए दुआएं की जाए, ना कि मिली नगमे लगाकर मिली नगमों के ऊपर डांस किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा कि क्रूसेड हुआ 14 अगस्त को, मुल्क के लिए प्रेयर्स हुई, हमने अपनी टीम को रोजा रख के प्रेयर करवाई, खुद भी साथ कि अपने मुल्क के लिए रोजा रखना है कि खुदावन तेरी बेदारी यहाँ पर आए, पाकिस्तान के लोग छुड़ाए जाए, पाकिस्तान में तेरा रूह जुम्बश के साथ काम करे, यहाँ पर भी लोग तुझे जाने। वो बेदारी जो दुनिया के मुल्कों में आ रही है, खुदावन वो बेदारी यहाँ पर भी, क्योंकि आपको अगर मालूम है तो खुदावन यीशु मसीह का एक शागिर्द तोमा रसूल, इसके उसके कदम जो है, जो कदम यीशु का पीछा करते थे, वो कदम पाकिस्तान की सरजमीन पे आए हुए। हालेलुया। तो क्यों नहीं, यीशु मसीह का कोई प्लान था पाकिस्तान के लिए? ये नहीं था। हालेलुया। वो चाहता था कि हम भी यहाँ पर खुद भी बचे और दूसरों को भी बचे, लेकिन अगर नलायकियां करते रहे तो खुदा कभी साथ नहीं रहे। हालेलुया। पुराना एहतमा इसीलिए जरूरी है कि आपको पढ़ के मालूम होता है कि खुदा कितना गुस्सा करने वाला खुदा है। अगर हम उसके खिलाफ जाएं तो बाइबल कहते हैं वो मुजरिम को हरगिज़ बरी नहीं करता, उसको पनिश देता है। तो सारी कहानियां वो हमें सिखाती है कि अगर जनाकारी करेंगे तो ये नतीजे होंगे, अगर खुदा के साथ पाकीज़गी में चलेंगे तो यूसुफ के जैसा हाल होगा। हालेलुया। चाहे जेल आए, तंगी आए, कुछ भी आए, हालात कैसे भी हो, चाहे मैं बहुत छोटा बहुत गरीब हूँ, खुदा मुझे हाकिम की कुर्सी तक ले जाएगा। हालेलुया। वो मुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और अगर मैं खुदावंद के साथ चलता चलता बीच में गड़बड़ी करूंगा दाऊद की तरह और जनाकारी में पड़ूंगा तो सब चीजें फिर खत्म हो जाएगी और मुझे सफर दोबारा शुरू करना पड़ेगा। उसने फिर दोबारा शुरू किया। तो ये चीजें सिखाती है कि अगर गिर भी जाओ तो फिर तुम्हारी तौबा भी दाऊद की तरह जेन्युइन होनी चाहिए। यानी आज फिर तौबा, फिर तौबा ही चलती जान रही, हर साल बस तौबा चल रही, खुदा के साथ कुछ प्लान नहीं है, बस तौबा चल रही। तौबा में इतने फंस गए, इतना बने हुए तौबा में कि हर मीटिंग च बस तौबा चल रही। हालेलुया। तो अगर पाप हो जाए, गलती हो जाए, गुनाह हो जाए तो फिर हमारी तौबा भी जेन्युइन पक्की एक ही दफा होनी चाहिए, दाऊद की तरह। जनाकारी उससे हुई, उसने उसी औरत के शौहर को मरवा दिया, डबल गुनाह कर लिया, और उसके बाद वो रोया, चिल्लाया और खुदा से कहा वही रूह जो शुरू से मेरे साथ था मुझे एक बार फिर दे दे, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी सरफराजी का, मेरा ऊंचे होने का, इतनी बरकतों का, और एक चरवाहे एक छोटे लड़के से राजा की, बादशाह की कुर्सी तक आना, ये वही पाक रूह का कमाल था जिसे मैंने जनाकारी करके, पाप करके खो दिया। मुझे वही रूह फिर दे दे तो मेरा ये जिस्म खुद ब खुद चंगा हो जाएगा। हालेलुया। वो रोया नहीं खुदा मुझे हील कर दे, मेरी बीमारी निकाल दे, बस एक दफा ठीक कर दे, फिर काम करूंगा तेरे। उसने कहा नहीं, वो निजात देने वाला, वो छुटकारा देने वाला, वो इत्मीनान देने वाला, वो मुझे जिताने वाला और इस राजा की, बादशाह की कुर्सी तक लाने वाला पाक रूह मुझे फिर दे दे। हालेलुया। ताकि मैं फिर से निजात में जी सकूं, मैं तेरी हजूरी में चल सकूं, वो पाक रूह मुझे फिर दे दे। और फिर बाइबल कहती है उसके बाद वो बूढ़ा होने तक उसने कोई गुनाह नहीं किया, खुदा के साथ बनाया। हालेलुया। तो ये सिखाता है खुदा का कलाम कि पहली तो बात है कि पाप में फंसने ही नहीं यूसुफ की तरह,
लेकिन अगर फंस गए दाऊद की तरह तो फिर एक बार सच्ची तौबा करो और उससे पहले से भी ज्यादा खुदा के साथ वफादार बन के दिखाओ, तो वो तुम्हें फिर से बहाल करके सब चीजें दे देगा और तुम्हारी उम्र पूरी करेगा। तुम बरकतों को देखोगे। दाऊद वाहिद ऐसा बादशाह है पुराने अहदनामे का जिसने अपने जीते जी अपने बेटे को खुद तख्त पे बिठाया अपने में। लेकिन उससे पहले जितने भी, उससे पहले और बाद में जितने बादशाह हैं उन्हें मार दिया जाता और फिर उनकी जगह कोई बादशाह बनता, या तो उसका बेटा या कोई और बनता। लेकिन दाऊद वाहिद ऐसा बादशाह था जिसने बूढ़ा होकर अपनी मौत खुद मरा, उसे किसी ने मारा नहीं, और अपने जीते जी अपने बेटे को अपने तख्त पर बिठाया। हालेलुया। पूरी सेलिब्रेशन की, पूरा जश्न मनाया पूरे इस्राएल में कि मैं अपने हाथों से अपने बेटे को बादशाह बना रहा। हालेलुया। ये सारे इवेंट्स हमें सिखाते हैं कि खुदा की मर्जी क्या है, खुदा चाहता क्या है। ये करेंगे तो ये नतीजा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा नतीजा होगा। इसीलिए जब उस आदमी ने पूछा कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है, उस अबदी जिंदगी में जाना चाहता है जिसका वादा और जिसकी मुनादी करने मैं आया हूं, अगर तू उसका वारिस बनना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर।